ઉતારા દઈશું ઓરડાને ઘરે આવો ને ઉતારા દઈશું ઓરડાને ઘરે આવો ને દેશું દેશું મેળી કેરા મોલ મારે ઘરે આવો ને દેશું દેશું મેળી કેરા મોલ મારે ઘરે આવો ને આ શેરી વળાવી સજ કરું ને ઘરે આવો રે આ શેરી વળાવી સજ કરું ને ઘરે આવો ને આદા તણ દઈશું દાળ મીરે ઘરે આવો ને આદા તણ દઈશું દાળ મીરે ઘરે આવો ને દેશું દેશું કણેરી કાંબ મારે ઘરે આવો ને દેશું દેશું કણેરી કાંબ મારે ઘરે આવો ને આ શેરી વળાવી સજ કરું ને ઘરે આવો ને આ શેરી વળાવી સજ કરું ને ઘરે આવો ને નાવડો દઈશું ઊંડિયું રે ઘરે આવો ને આ નાવડો દઈશું ઊંડિયું રે ઘરે આવો ને દેશું દેશું જમનાજીના નીર મારે ઘરે આવો ને દેશું દેશું જમનાજીના નીર મારે ઘરે આવો ને આ શેરી વળાવી સજ કરું ને ઘરે આવો ને આ શેરી વળાવી સજ કરું ને ઘરે આવો ને આ ભોજન દઈશું લાપ સિરે ઘરે આવો ને આ ભોજન દઈશું લાપ સિરે ઘરે આવો ને દેશું દેશું સાકરિયો કંસાર મારે ઘરે આવો ને દેશું દેશું સાકરિયો કંસાર મારે ઘરે આવો ને આ શેરી વળાવી સજ કરું ને ઘરે આવો ને આ શેરી વળાવી સજ કરું ને ઘરે આવો ને
स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा 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 स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा अभी आता ही होगा सलोना मेरा, हम राह उसी की तका करते हैं। कविता सविता नहीं जानते हैं, मन में जो आया सो बका करते हैं। मन में जो आया सो बता करते हैं, मन में जो आया सो बता करते हैं। पढ़ते उसके पद पंक्ति। ओम जय कान्हा काळा प्रभु नटवर नंदलाला, मीठी मोरली वाड़ा मधुरी मोरली वाड़ा गोपीना प्यारा। ओम जय कान्हा काळा। ओम जय कान्हा काळा। कामण गारा कान
कामण बहु कीधा कामण बहु कीधा माखण चोरी मोहन माखण चोरी मोहन चित चोरी लीधा ओम जय कान्हा काड़ा ओम जय कान्हा काड़ा नंद यशोदा गेर वैकुंठ उतारी वैकुंठ उतारी कालिया मर्दन की दो कालिया मर्दन की दो गायों ने चारी ओम जय कान्हा काड़ा ओम जय कान्हा काड़ा गुण तणो तुझ पार के में नहीं आवे के में नहीं आवे नेति वेद पुकारे नेति वेद पुकारे पुनित गुण गावे ओम जय कान्हा काड़ा ओम जय कान्हा काड़ा ओम जय कान्हा काड़ा प्रभु नटवर नंदलाला मी नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय पिता तुम्ही हो तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो दया की दृष्टि
सदा ही रखना हे जग त्राता विश्व विधाता। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारा। 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 तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया। तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया। तुम्ही हो जग का पालनहारा। तुम्ही हो सबका तारणहारा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सारे जग के तुम रखवाले। सारे जग के तुम रखवाले। ओ सारे जग के तुम रखवाले। सारे जग के तुम रखवाले। ओ निर्बल को बल देने वाले। निर्बल को बल देने वाले। ओ सारा जग तेरी संतान। सबको सन्मति दे भगवान। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हे अविनाशी कुंज बिहारी। हे अविनाशी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः।
श्रीवल्लभाय नमः श्रीगुरुभ्यो नमः वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिं बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् अय्यङ्गवेन प्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपते श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीद्वारकेशाय परमानन्दमूर्तये परिवारसमेताय शङ्खोद्धारविराजिने प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री भागवत भगवान की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે હરે શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. આવો ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્રનો સૌ સાથે મળીને પાઠ કરીએ. करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा
मृत में तदेव गोविंद दामो धर्माधवेति क्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार पितचेतवृत्तिः दध्यादिकं वो हवशादवोच गोविन्द दामो धर्माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामा निपठन्ति नित्यं गोविन्द दामो धर्माधवेति सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्यः ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदरमाधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्ता विनाशनानि गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द माधव स्तोत्र प्रेम थी पाठ जे करे दामोदर दयादाने सहजे गोलोक संचरे। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पूर्ण पुरुषोत्तम पुष्टि पुरुषोत्तम श्री ठाकुरजीनी अहेतुकी अनुकंपाथी भागवत भगवानना अनुग्रहथी श्री मदन मोहन प्रभुनी पूर्ण कृपाथी वल्लभ कुलभूषण पूज्य गुरुदेवना आशीर्वाद अने आज्ञाथी आ मांडव्या परिवारना समस्त पूर्वजोना आशीर्वादथी आयोजित आ सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवती यात्रा ना प्रथम दिवसे सौ प्रथम श्री मदन मोहन प्रभुना युगल चरणारविंद में दंडवत प्रणाम करी ठाकुरजीना वांग्मय स्वरूप एवा भागवतजीना चरणों में दंडवत प्रणाम करी आ सप्ताह विशेष में आवाहित स्थापित सुपूजित सौ देव स्वरूपों ने प्रणाम करी आ भूमिनी आसपास विराजमान सौ देव स्वरूपों ने प्रणाम करी
અહીં ભાગવતજીનો દિવ્ય પાઠ અને જપ કરેલા સૌ વિપ્રવૃંદ પોતાની સંગીતની સાધનાથી ઠાકોરજીને રીઝવવાનો વિનમ્ર પ્રયાસ કરી રહ્યા છે એવા સૌ સંગીતના ઉપાસકો, જેમના શુભ મનોરથથી આપણને સૌને આ ભાગવતી યાત્રાનો લાભ મળ્યો છે એવા માંડવ્ય પરિવાર, દયાળજીભાઈ અને એમનો આખો સમસ્ત પરિવાર. ધીમે ધીમે બધાના નામ આવડી જશે, પણ માંડવ્યા પરિવારમાં બધા આવી જાય. એમના પૂર્વજોની કૃપા અને આશીર્વાદથી અને એના ફલ સ્વરૂપે આ ભાગવતી યાત્રાનું સુંદર આયોજન થયું છે. તો એ સમસ્ત પરિવાર, અશોકભાઈ, કમલેશભાઈ અને એમનો સમસ્ત પરિવાર અહીં ઉપસ્થિત રહી અને આ ભાગવતી યાત્રા સત્સંગનો લાભ લેવા માટે ઉપસ્થિત સૌ પ્રિય વૈષ્ણવો, આપ સૌના હૃદય કમલમાં બિરાજમાન પરમાત્માને પ્રણામ કરી આવો આ ભાગવતી યાત્રાનો મંગલ પ્રારંભ કરીએ. શાસ્ત્ર આપણને આજ્ઞા આપે કે આ જ્યારે ભગવત કૃપા થાય ત્યારે આપણને સૌને આવા દિવ્ય આયોજન કરવાનો લાભ મળતો હોય છે. ઠાકોરજીની કૃપા હોય તો જ આવો સદવિચાર આવે આપણને. માત્ર લક્ષ્મી હોવાથી સત્કર્મ ન થઈ શકે, પણ એમાં ભગવાનની કૃપા ભળે ત્યારે એ સત્કર્મનો આપણને સૌને લાભ મળતો હોય છે. આ બંધ લાગે છે ભાઈ, અવાજ આવે છે ને? આપણે ત્યાં એવું કહેવાય છે કે માણસ છે એ ઈચ્છા કરે, કોઈ લૌકિક કામના હોય કે અલૌકિક કામના હોય એની મનુષ્ય છે ઈચ્છા કરે. આપણે બધા પણ આ ભાગવતી યાત્રાનો લાભ લઈ રહ્યા છે. એની મનોકામના હશે, મનોરથ હશે, ઈચ્છા હશે, અને એ ઈચ્છાને પૂર્ણ કરવા માટે થઈને માણસ ખૂબ પ્રયત્ન પણ કરે. યત્ન પ્રયત્ન પણ ખૂબ કરે એની પાછળ કે મારી આ કામના છે એ પૂર્ણ થાય. અને પ્રયત્ન કરવા જ જોઈએ. કોઈ લૌકિક કામના હોય કે અલૌકિક મનોરથ હોય, એને પૂર્ણ કરવા માટે થઈને મનુષ્ય છે યત્ન પ્રયત્ન કરે. આપણે પણ આજે આયોજનમાં સાથે મળી અને લાભ લઈ રહ્યા છે, તો એની પાછળ પણ અનેક લોકોનો સહકાર છે. પ્રયત્ન કર્યા હોય, ઈચ્છા તો હોય, મનોરથ તો હોય, ભાવના તો હોય, પણ એની પાછળ પ્રયત્ન પણ કરવા પડે. પણ ઘણી વખત પ્રિયજનો એવું બને કે માણસ ઈચ્છા કરે, એની પાછળ પ્રયત્ન પણ કરે, પણ એ કાર્ય છે એ પૂર્ણ થતું નથી. કહેવાય કે એમાં જ્યારે ભગવાનની કૃપા ભળે ને ત્યારે એ મનુષ્યનો મનોરથ છે એ સિદ્ધ થતો હોય છે. ગુરુદેવની કૃપા ભળે, એના આશીર્વાદ ભળે, એમની આજ્ઞા થાય ત્યારે મનુષ્યના દરેક મનોરથ છે એ પૂર્ણ થતા હોય છે. શ્રીમદ ભાગવત કહે છે, ગુરોર અનુગ્રહેણેવ પુમાન પૂર્ણ પ્રશાંતયે. ગુરુજનોની કૃપાથી જ મનુષ્યના દરેક મનોરથ છે એ પૂર્ણ થતા હોય છે. તો આપણે બધા આ સુંદર ભાગવતી યાત્રાનો લાભ લઈ રહ્યા છીએ. એમાં પણ પૂજ્ય ગુરુદેવની આજ્ઞા અને આશીર્વાદથી જ આપણે આ સત્કર્મ કરી રહ્યા છીએ. એમાંય પુષ્ટિ માર્ગ તો પ્રિયજનો આજ્ઞાનો માર્ગ છે. જે કાંઈ પણ કાર્ય કરીએ એ પૂજ્ય ગુરુદેવની આજ્ઞા લઈ અને પછી જ આપણે કાર્ય કરીએ. તો સુંદર મજાનો આ મનોરથ આત્મસુખાર્થે અને પિતૃઓના મોક્ષાર્થે, પિતૃઓની મુક્તિ માટેનો પણ આ શુભ ભાવ છે. અને જેટલા પણ અહીંયા જીવાત્મા બેસીને કથામૃતનું શ્રવણ કરશે એનું બધેનું પણ કલ્યાણ થાય એવો શુભ મનોરથ પરિવારના મનમાં છે ને એનો આપણે સૌ લાભ લેવા માટે થઈને અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે. આવા આયોજન ક્યારે થઈ શકે પ્રિયજનો?
રામચરિત માનસ આપણને કહે, અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોઈ, પાઉ દેઈ એહી માર્ગ સોહી. અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોઈ, 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 પાઉં દે માર્ગ સોઈ, પાઉં દે માર્ગ સોઈ. બેનો સત્સંગ વિવેકન હોય, બેનો સત્સંગ વિવેકન હોય, બેનો સત્સંગ વિવેકન હોય, બેનો સત્સંગ વિવેકન હોય. રામ કૃપા બેનો સુલભન સોઈ, રામ કૃપા બેનો સુલભન સોઈ. હરિ કૃપા જાહી પર હોઈ, અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોઈ, પાવો દે માર્ગ સોઈ, પાવો દે માર્ગ સોઈ. અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોઈ, પાવું દે એહી માર્ગ સોઈ. મહાપુરુષો સમજાવે, જેના ઉપર ભગવાનની અતિ હરિ કૃપા થાય, ઠાકોરજીની પૂર્ણ કૃપા થાય, એ વ્યક્તિ છે એ આવા શુભ મનોરથનો લાભ લઈ શકશો. શાસ્ત્ર તો આપણને એવી આજ્ઞા કરે કે અતિ સર્વત્ર વર્જયત. અતિ છે એ બધી જગ્યાએ વર્જ્ય છે. કોઈ પણ વસ્તુનો અતિરેક થાય ને એટલે એનું પરિણામ છે સારું મળતું નથી. અતિ ગર્વેણ રાવણ, રાવણને પણ અતિ ગર્વ થયો. અતિ દાનાત બલિર્બદ્ધ, બહુ દાન આપવાથી બલિરાજા બદ્ધ થયા. એટલે શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે અતિ સર્વત્ર વર્જયત. કોઈ પણ વસ્તુનો અતિરેક થાય એટલે એનું અનિષ્ટ ફળ મળે. પણ આ ભગવદ કૃપા એવી છે કે એમાં અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોય. જેના ઉપર અતિ હરિ કૃપા થાય એ આવા સત્કર્મનો લાભ લેતો હોય છે. તો આપણને સૌને પણ ભગવદ કૃપાથી, પૂજ્ય ગુરુદેવની આજ્ઞાથી આ દિવ્ય શ્રીમદ ભાગવતી યાત્રાનો લાભ મળ્યો છે. આપણે ત્યાં તો પુષ્ટિ માર્ગમાં એવું કહેવાય કે ભક્તિ માર્ગે કૃપા માત્રમ કારણમ પરમચ્યતે તેનૈવ માર્ગે સકલમ સિદ્ધિમેતિ ન સંશયઃ. શિક્ષાપત્રીમાં હરિરાય મહાપ્રભુ એવી આજ્ઞા કરે કે ભક્તિ માર્ગમાં તો કૃપાથી જ બધું સિદ્ધ થાય. આપણામાં યોગ્યતા હોય કે ન હોય, અધિકાર હોય કે ન હોય, પણ પ્રભુની કૃપા થાય ત્યારે મનુષ્યના દરેક, વૈષ્ણવના દરેક મનોરથ છે એ સિદ્ધ થતા હોય છે.
આપણી યોગ્યતા હોય, અધિકાર હોય કે ના હોય, પણ પૂજ્ય ગુરુદેવ છે એ કૃપા કરી આશીર્વાદ આપી આજ્ઞાથી આપણને સ્વરૂપની સેવા પધરાવે. એ એમની માત્ર ને માત્ર આપણા પર કૃપા હોય છે. અને ભક્તિ માર્ગ એ તો પ્રિયજનો કૃપાનો માર્ગ છે. તો એમની કૃપાથી આપણને સૌને આ દિવ્ય લાભ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે. શ્રીમદ ભાગવત છે એ દિવ્ય સદગ્રંથ છે. માત્ર એક ગ્રંથ નથી, પણ આ ગોવિંદનું સ્વરૂપ છે. દિવ્ય શોભાયાત્રા થઈ. આપણે સૌએ આપણા મસ્તક પર પોથીજીને પધરાવીને અહીંયા લાવ્યા છે. સુંદર મંગલ વધાયો ગવાનો. કીર્તન મંડળી આવીને સુંદર સુંદર પદો ગાયા. મંગલ વધાઈ થઈ અને આનંદ અને ઉત્સવ સાથે, ઉત્સાહ સાથે આપણે સૌએ ભગવાનનું સ્મરણ કરતા કરતા એ પોથીજીને પધરાવવા માટે શોભાયાત્રામાં જોડાયા. શાસ્ત્ર એવું કહે છે, આપણે પોથીજીને ક્યાં પધરાવ્યા? તો કે આપણા મસ્તક પર. શાસ્ત્ર છે એ મસ્તકને સર્વોત્તમ અંગ કહે છે. આ શરીર છે એનું ઉત્તમમાં ઉત્તમ કોઈ અંગ હોય તો એ મસ્તક છે. અને એ ઉત્તમ અંગની ઉપર આપણે સર્વોત્તમ એવા પોથીજીને પધરાવ્યા. કોઈ એમ કે અહીંયા કીચડ પડ્યું છે, તમારા મસ્તક ઉપર પધરાવો, તો કોઈ પધરાવશે? માણસમાં એટલી બુદ્ધિ છે, શું મસ્તક પર પધરાવવું જોઈએ, શું ન પધરાવવું જોઈએ, શું ખાવું જોઈએ, શું ન ખાવું જોઈએ. મનુષ્યમાં એ વિવેક છે. તો જે સર્વોત્તમ છે એ સર્વોત્તમને આપણે આપણા મસ્તક પર પધરાવીને સુંદર આનંદ સાથે, ઉત્સાહ સાથે એ પોથીજીને પધરાવી અને એમના આશ્રયમાં આપણે સૌ બેઠા છીએ. પોથીજીને દંડવત પ્રણામ કરી અને બધો ભાર છે એમને વિનંતી કરી કે હવે અમે આપને બધું સોંપીએ છીએ. અમારાથી જેટલી વ્યવસ્થા થઈ, જેટલું આયોજન થયું, બધું કર્યું. હવે એ પ્રભુ આપના ઉપર છે બધું. સુંદર આ સમય, ગુજરાતી નૂતન વર્ષનો પ્રારંભ, અને નૂતન વર્ષના પ્રારંભે આપણને સૌને આવો અલૌકિક લાભ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે. દિવ્ય શ્રીમદ ભાગવતની આ યાત્રાનો આપણને સૌને લાભ, એમાં આજે ભાઈ બીજ, યમદ્વિતીયા પણ એને કહેવાય. નમોસ્તુ યમુને સદા તવ ચરિત્ર મત્યદ્ભુતમ ન જાતુ યમયાતના ભવતિ તે પયઃપાનત યમોપી ભગિની સુતાન કથમ હંતિ દુષ્ટાનપી પ્રિયો ભવતિ સેવના તવ હરેર્યથા. યમોપી ભગિની, તો જે યમુનાજીનું પાન કરે એને યમરાજા પણ કાંઈ તકલીફ ન આપે, એવો યમદ્વિતીયાનો પણ આજ સુંદર અવસર છે. ભાઈ બીજનો સુંદર પવિત્ર દિવસ, નૂતન વર્ષનો મંગલ પ્રારંભ થયો છે. અને નવા વર્ષની શરૂઆતમાં જ આપણને સૌને આવો દિવ્ય લાભ પ્રાપ્ત થયો છે. શ્રીમદ ભાગવત રૂપી સત્સંગ આપણને પ્રિયજનો પ્રાપ્ત થયો છે. શ્રીમદ ભાગવત છે એક પ્રકારનો સત્સંગ છે. પ્રમાણ શું? તો કે છે સત્સંગાર્થમ સમાયાતા દદૃશુસ તત્ર નારદમ. શ્રીમદ ભાગવતનું મહાત્મ્ય કહે છે કે નારદ મુનિ જ્યાં બિરાજતા હતા ત્યાં સામેથી સનત કુમારો પધારે છે. શેની માટે થઈને આવ્યા હતા? સત્સંગાર્થમ. કોઈ ફરવા માટે થઈને નહીં. તો શ્રીમદ ભાગવત છે એક પ્રકારનો સત્સંગ છે. આપણે ત્યાં પ્રિયજનો અંતઃકરણ ચતુષ્ટય બતાવ્યા: મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર. આ અંતઃકરણ ચતુષ્ટય કહેવાય. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર. આપણે ત્યાં શાસ્ત્રોમાં ચિત્ત અને અહંકાર પર બહુ ભાર નથી દીધો, પણ મન અને બુદ્ધિ આ બંને ઉપર થોડો વધારે ભાર આપ્યો કે મનને સ્થિર કરે, બુદ્ધિને એ તરફ વાળીએ. આ બે જો બરાબર થોડા કંટ્રોલમાં હોય તો મનુષ્યના જીવનમાં બહુ ચિંતા ન રહે. મહાપુરુષો સમજાવે કે આ બે માટે શું કરવું જોઈએ?
તો કહે છે કે મનની શુદ્ધિ માટે સત્સંગ કરવો જોઈએ. જે મનુષ્ય સત્સંગ કરતા હોય એનું મન છે એ શુદ્ધ રહે, મન પવિત્ર રહે. તે મનની શુદ્ધિ માટે સત્સંગની જરૂરિયાત છે. તો સત્સંગ એટલે શું કરવું જોઈએ? તો પ્રમાણ બીજે ક્યાંય બહુ બહાર ગોતવા જવાની જરૂર નથી. શ્રીમદ ભાગવતનું મહાત્મ્યનું પ્રમાણ આપે, એ તસ્માદ અપરમ કિંચિત મનઃ શુદ્ધેન વિદ્યતે જન્માંતરે ભવેદ પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભે. મનની શુદ્ધિ કરનાર શ્રીમદ ભાગવતથી શ્રેષ્ઠ બીજું કાંઈ નથી. તો મનની શુદ્ધિ માટે શું કરવું જોઈએ? તો કે મનની શુદ્ધિ માટે સત્સંગ, અને સત્સંગ એ જ શ્રીમદ ભાગવત છે. ઘણા બધા વૈષ્ણવોને એવો નિત્યક્રમ હોય કે એમના ઘરમાં જેટલો પણ સમય મળે એટલો સત્સંગ કરતા હોય. જે ગ્રંથની એને પ્રેરણા મળે એ ગ્રંથનું વાંચન કરતા હોય છે. શ્રીમદ ભાગવતનો પાઠ કરતા હોય, એની કથાનું વાંચન કરતા હોય, ગીતાજીનો પાઠ કરતા હોય, કોઈ માર્ગીય ગ્રંથોનો આશ્રય કરતા હોય. અનેક લોકો છે અનેક રીતે સત્સંગ કરતા હોય. સત્સંગ શબ્દ જેવો છે પ્રિયજનો, સત અને સંગ. સત એટલે સારું, એનો સંગ કરવો એનું નામ સત્સંગ. કોઈ કહે કે ક્યારેક એકાંતમાં હોય, કોઈ ભગવદીય ન મળે તો શું કરવું? તો કે છે કોઈ ગ્રંથનો સંગ કરીએ. અને ઘણા બધા એવા શુભ ચિંતકો છે, શુભ વિવેચકો છે, એવું કહે છે કે પુસ્તકથી વધારે કોઈ સારો મિત્ર જ નથી. કોઈ મિત્રોને તમે મળો અને ઘણા સમય પછી મળો તો એમ કે આટલા દિવસ તમે ક્યાં હતા? પણ કોઈ ગ્રંથનું પઠન કરતા હો, આજે 5 પેજ વાંચ્યા અને પછી ત્યાં મૂકી અને બંધ કરી દો, પછી 15 દિવસ કે 20 દિવસ કે મહિના દિવસ પછી પાછું ઉદ્ઘાટન કરો, તો ગ્રંથ એમ નહીં કહે કે આટલા દિવસ તમે ક્યાં હતા. એ તો એ જે ભાવથી તમને પાછા એ જે લીલા ચાલતી હોય એમાં આપણે મગ્ન થઈ જાય. તો સદગ્રંથોનું વાંચન એ સત્સંગ છે પ્રિયજનો. તો મનની શુદ્ધિ કરવા માટે સત્સંગ અને બુદ્ધિને પવિત્ર કરવા માટે થઈને સત્કર્મ કરવું જોઈએ. સત્કર્મ એટલે સારું કામ, કોઈ સદક્રિયા કરીએ એ સત્કર્મ છે. જે સત્કર્મ કરવાથી બુદ્ધિ છે શુદ્ધ થાય, બુદ્ધિ છે એ પવિત્ર થાય છે. વૈષ્ણવ માટે સત્કર્મ એ સેવા છે. ઠાકોરજીની જેટલી પણ આપણને આજ્ઞા થઈ હોય એ પ્રમાણેની સેવા શુદ્ધ ભાવથી કરીએ, એનું નામ જ સત્કર્મ છે. બીજું બતાવ્યું સત્કર્મ કોને કહેવું, તો એનું પણ પ્રમાણ બીજે ક્યાંય પ્રિયજનો શોધવા જવું પડે એમ નથી. શ્રીમદ ભાગવતનું મહાત્મ્ય જ કહે છે, સત્કર્મ સૂચકો નૂનમ જ્ઞાન યજ્ઞમ સ્મૃતો બુધૈ. જ્ઞાન યજ્ઞ છે એ જ સત્કર્મ છે. અને જ્ઞાન યજ્ઞ એટલે શું? તો કે શ્રીમદ ભાગવત એ જ જ્ઞાન યજ્ઞ છે. આ પણ એક પ્રકારનો યજ્ઞ જ છે. લૌકિક ભાષામાં, દેશી ભાષામાં કહે તો આપણે હવન કહીએ ને, આ પણ એક પ્રકારનો યજ્ઞ છે. પણ આ યજ્ઞ કેવો છે? એમાં કુંડી હોય, આમાં બધી અલગ અલગ મુંડી હોય. એ કુંડી યજ્ઞ હોય, આ મુંડી યજ્ઞ છે. એમાં જેમ આહુતિ આપતા હોય ને અને અગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય, અહીંયા પણ શ્રોતાઓની જિજ્ઞાસા રૂપી અગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય અને વક્તા છે પોતાની શક્તિ પ્રમાણેના ગુરુની કૃપા પ્રમાણે એમાં સમાધાન રૂપી આહુતિ અર્પણ કરે, અને એના દ્વારા છે આ જ્ઞાન યજ્ઞ છે ચાલતો છે. તો શ્રીમદ ભાગવત છે એ જ્ઞાન યજ્ઞ છે. તો આવું સત્કર્મ અને સત્સંગના સ્વરૂપમાં આપણને સૌને પ્રિયજનો આ ભાગવત રૂપી દિવ્ય ગ્રંથ ગુરુ કૃપાથી, ગુરુદેવની આજ્ઞાથી પ્રાપ્ત થયો છે. આપણે બધા જાણતા હોય, ઘણા કહેતા હોય કે ભાઈ બીજ સ્નાન કરવા જવું છે, ભાઈ બીજ નાવા જવું. એની માટે તો થોડોક આપણે પ્રયત્ન કરવો પડે ને. 1.5-2 મહિના કે જે રેલવેના નિયમ હોય એ પ્રમાણે રિઝર્વેશન કરાવવું પડે, ત્યાં જવાની વ્યવસ્થા કરવી પડે, બધું અનુકૂળતા ગોતવી પડે. પણ આ શ્રીમદ ભાગવત રૂપી દિવ્ય ગંગા, દિવ્ય યમુનાજી
એ સાક્ષાત આપણા આંગણે પધાર્યા છે. બીજો કોઈ વિશેષ આપણે એમાં પરિશ્રમ કરવો પડે એમ નથી. અને અહીંયા કથા ગંગામાં સ્નાન કરીએ એટલે એ ભાઈબીજ નાયા બરાબર છે. આ દિવ્ય ભાગવતી ગંગા એનો આપણને સૌને ઘર આંગણે પૂજ્ય ગુરુદેવના આશીર્વાદ અને આજ્ઞાથી લાભ મળી રહ્યો છે. ખાલી આપણી એટલી જિજ્ઞાસા હોવી જોઈએ, ભાવ હોવો જોઈએ કે અમારે કથા સાંભળવા માટે જવું છે. એક મનોરથ કરે અને એમાં અનેકને લાભ મળે. ઘણા બધા લોકો આ દિવ્ય સત્સંગનો, આ ભાગવતી યાત્રાનો લાભ લેવાના છે. દિવ્ય શ્રીમદ ભાગવતની કથા પ્રિયજનો 12 સ્કંદની અંદર સમજાવવામાં આવી છે. એની પૂર્વમાં 6 અધ્યાયમાં મહાત્મ્ય કીધું છે. અલગ અલગ પુરાણોમાં એ મહાત્મ્ય સમજાવવામાં આવ્યું છે. પદ્મ પુરાણ અંતર્ગત અહીંયા 6 અધ્યાયમાં મહાત્મ્ય છે. મહાત્મ્યનો અર્થ શું થાય? તો કે મહાત્મ્ય એટલે મહિમા. મહિમા ગાવો એનું નામ મહાત્મ્યનું શ્રવણ છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા તો પદાર્થ આપણી મધ્યમાં હોય, પણ જ્યાં સુધી એનું આપણને મહાત્મ્ય ખબર ન પડે ત્યાં સુધી એની બહુ આપણને કિંમત ન થાય, કદર ન થાય. અહીંયા બહુ રિયલ ડાયમંડ હોય વચ્ચે, પણ આપણને લોકોને કંઈ ખબર ન પડતી હોય એમાં કે આનો શું કિંમત હોય કે શું છે. આપણે તેમ તો કોઈ કાચનો ટુકડો છે એટલે કોઈ હોય તો આમ સાઈડમાંથી પસાર થઈ જાય, કોઈ વ્યક્તિ હોય તો ઉપર કૂદીને જતા રહે, કોઈ હોય તો ઉપાડીને સાઈડમાં મૂકી દે. પણ કોઈ ઝવેરી આવીને જુએ કે ઓહો આ તો રિયલ ડાયમંડ છે, આની તો બહુ કિંમત વધારે હોય, અમૂલ્ય છે આ, એને એનું મહાત્મ્ય જ્ઞાન છે પ્રિયજનો. આનો શું મહિમા છે એને ખ્યાલ છે. એટલા માટે થઈ મહાત્મ્યનું જ્યાં સુધી જ્ઞાન ન હોય ત્યાં સુધી આપણને એમાં પ્રીતિ ન થાય, સદભાવ ન થાય. પરિચયેન વિના પ્રીતિ ન ભવતી. કોઈ પણ વ્યક્તિમાં કે ગ્રંથમાં આપણે પ્રીતિ વધારવી હોય તો સૌથી પ્રથમ એનો પરિચય મેળવવો પડે. અને પોતે કોઈ પોતાનો પરિચય ના આપે, અને પોતે પોતાનો પરિચય આપે તો શાસ્ત્ર એને આત્મશ્લાઘા કહે. પોતે તો પોતાના વખાણ ન કરી શકે. એટલા માટે અહીંયા ભાગવતજીમાં મહાત્મ્ય નથી, પણ અન્ય પુરાણમાંથી એ મહાત્મ્ય લેવામાં આવ્યું છે. તો 6 અધ્યાયની અંદર મહાત્મ્ય સમજાવ્યું છે. શ્રીમદ ભાગવતનું મહાત્મ્ય શું છે પ્રિયજનો? કેટલું મહત્વ છે? તો અત્યારના સમયમાં પણ આ કલિકાલમાં અને આવા વિજ્ઞાનના યુગમાં પણ આપણે બધા આપણા મસ્તક ઉપર પોથીજીને આટલા આનંદ ઉત્સાહથી પધરાવીને અહીંયા આવીએ, એ જ શ્રીમદ ભાગવતનું મહાત્મ્ય છે. ને કે કોઈ સારામાં સારા લેખકે ગમે તેટલું સારું પુસ્તક લખ્યું હોય, માણસ કેટલી વાર સાંભળે ને કેટલી વાર વાંચે. આપણા સૌનો અનુભવ છે, ગમે તેટલી સારી બુક હોય, બેસ્ટ સેલર હોય, તો એ કેટલી વાર મનુષ્ય વાંચશે. પણ આ શ્રીમદ ભાગવતનું જ પ્રિયજનો કંઈક મહત્વ, મહાત્મ્ય જ એટલું છે કે આટલા વર્ષો પછી પણ લોકો એનું શ્રવણ કરે છે, એને દંડવત પ્રણામ કરે છે. આ કોઈ સામાન્ય ગ્રંથ નથી પ્રિયજનો, એ ગોવિંદનું સ્વરૂપ છે. શ્રીજી બાવાનું વાંગમય સ્વરૂપ એ શ્રીમદ ભાગવત છે. એનું પ્રમાણ શું? તો મહાત્મ્ય કહે છે કે પ્રભુ જ્યારે સ્વધામ નિજધામ પધારવાના હતા, ઉદ્ધવજીએ વિનંતી કરી. 11 સ્કંદમાં પણ આ કથા આવે કે પ્રભુ આપ આ ધરાધામ છોડીને પધારશો, અમારે કોનો આશ્રય કરવો? તો કહે છે કે સ્વકીયમ યદ ભવત તેજઃ તચ્ચ ભાગવતે દધા. પોતાનું જે તેજ હતું એ ભાગવતજીમાં સમર્પિત કર્યું છે, અને તેને યમ વાંગમયી મૂર્તિ. એટલે આ શ્રીમદ ભાગવત એ ઠાકોરજીનું વાંગમય સ્વરૂપ છે.